નમસ્કાર, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતીમાં આપનું સ્વાગત છે। આપની સાથે હું છું કોમલ। સમાચારોની શરૂઆત કરીએ। સૌથી પહેલા વાત કરીએ વડોદરા વિશે। વડોદરામાં લંપટ પ્રોફેસરની આખરે ધરપકડ કરી લેવામાં આવી છે। પ્રોફેસર મોહમ્મદ અઝહર ઢેરીવાલાની ધરપકડ કરવામાં આવી છે। પીડિતાની મિત્રએ પ્રોફેસર સામે ફરિયાદ કરી હતી અને વિદ્યાર્થીનીની જાતીય સતામણીની ફરિયાદ કરવામાં આવી હતી। આર્ટ્સ ફેકલ્ટીના એસોસિએટ પ્રોફેસરની સયાજીગંજ પોલીસે ધરપકડ કરી છે। તો પોલીસે નોટિસ બજાવતા લંપટ પ્રોફેસર પોલીસ સમક્ષ હાજર થઈ ગયો અને પોલીસે આરોપી પ્રોફેસર મોહમ્મદ અઝહર ઢેરીવાલાની પૂછપરછ હાથ ધરી છે। તો આરોપી પ્રોફેસર વિદ્યાર્થીનીને અવારનવાર વોટ્સએપમાં મેસેજ કરી પરેશાન પણ કરતો હોવાનો આરોપ લગાવવામાં આવ્યો છે। વિદ્યાર્થીનીએ રૂમમાં જવાની ના પાડતા કરિયર ખતમ કરી નાખવાની પણ ધમકી આપી હતી। આરોપી પ્રોફેસરે વિદ્યાર્થીનીના ઘર સુધી પીછો પણ કર્યો હતો। આરોપી પ્રોફેસરે વિદ્યાર્થીની વિશે ખોટી વાતો કરી બદનામ કરવાની પણ કોશિશ કરી હતી। महिला मित्र है ये महिला मित्रए एमएस यूनिवर्सिटी में विमेन ग्रीवन्स कमिटी में आज प्रोफेसर विरुद्ध पोताने जातीय सतामणी संदर्भे अरजी आपेली जे एमएस यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट प्रोसीडिंग में आ कामना हालना आरोपी प्रोफेसर अजहर ढेरीवाला ने एमएस यूनिवर्सिटीए सस्पेन्ड पण करेल छे। आ इंटरनल इंक्वायरीना कामे आपणा हालना फरियादी ने आ आरोपी पोतानी बहेनपणी केम मारी पासे बात करती नहीं मन एना ए मतलबे धमकी आपतो तो ए मतलबे आ फरियादीना घर सुधी पीछो पण करेल छे अने पोताना पर्सनल रूम में पण आ विद्यार्थीने बोलावવાનો प्रयत्न करेल छे। तो आ तरफ धरपकड़ बाद प्रोफेसरे पोताने निर्दोष गणाव्या छे अने तेनी पत्नीए कह्युं छे के तेना पति षड्यंत्रनो भोग बन्या छे। जो भी आरोप मेरे ऊपर लगाए जा रहे हैं वो बिल्कुल झूठे हैं और वक्त आने पर वो सारे के सारे आरोप बिल्कुल खारिज होंगे और मैं अपने को बेकसूर साबित करके रहूँगा। भणेली स्त्री छूँ अने मारा हस्बंड साथे घणुं प्लानिंग पूर्वक आयोजन करवामां आव्युं छे पण अमे लड़ीशुं अने नथी डरवाना अने अंत सुधी मारा हस्बंड साथ मारो पूरो सपोर्ट रहेशे अने अमारी जीत थशे। विश्वविख्यात एमएस यूनिवर्सिटीना लंपट प्रोफेसर है तेमना द्वारा एक विद्यार्थीनी है तेने हैरान परेशान करवामां आवती हती। गई काले सांजे विद्यार्थीनी जे मित्र है तेने सयाजीगंज पोलीस स्टेशन में गुनो दाखल कराव्यो अने पोलीस जे छे ते हरकतमां आवीने सीधा दृश्यो जे छे तमने बतावવાનો प्रयत्न करीशुं। जे विवादित प्रोफेसर है तेना जे अटकायती पगलां जे छे ते सयाजीगंज पोलीस द्वारा लेवामां आव्या छे अने अत्यारे जोई रह्या छो के प्रतापगंज पोलीस चौकी है ज्यां प्रोफेसर जे छे तेमने राखवामां आव्या छे। पोलीस द्वारा जे पूछपरछ छे ते કરવામાં આવી રહી છે। ઉલ્લેખનીય બાબત છે કે આર્ટ્સ ફેકલ્ટીના પ્રોફેસર મોહમ્મદ અઝહર ઢેરીવાલા છે તેમના પર જે વિદ્યાર્થીની છે તેના દ્વારા ગંભીર પ્રકારના આરોપ જે છે તે લગાવવામાં આવ્યા છે। મુસ્લિમ ધર્મ અંગીકાર કરવા માટે દબાણ કરાતું હોવાના આરોપ પણ જે છે તે લગાવવામાં આવ્યા છે। બીજી વાત કરીએ તો ફરિયાદમાં એ પ્રકારનો ઉલ્લેખ છે કે જે પ્રોફેસર છે તેમના દ્વારા જે વિદ્યાર્થીની છે તેનો પીછો જે છે તે કરવામાં આવતો હતો અને જો વિદ્યાર્થીની તાબે ન થાય तो तेना जे मार्क्स है कापी नाखवा सहित जो कैरियर है ते खराब करवा सुधीनी धमकी जे छे ते आपवामां आवती होवाना आरोप जे छे ते लगाववामां आवी रह्या छे। त्यारे आ आरोपमां केटલું तथ्य छे ते दिशामां पोलीस जे छे ते अत्यारे तपास करी रही छे। हवे पोलीस द्वारा जे प्रोफेसर छे तेमने नोटिसनी बजावणी करवामां आवी हती त्यारबाद तेओ जे कायदानी शिकंजामां आवतानी साथे पोलीस समक्ष हाजर थई गया छे अने अत्यारे पोलीस द्वारा जे लंपट प्रोफेसर छे तेनी पूछपरछ जे छे ते हाथ धरवामां आवी छे। हार्दिक दीक्षित, न्यूज़ 18 गुजराती, वडोदरा। जूनागढ़ जिला में तांत्रिके दुष्कर्म आचर्યું होवानी घटना सामे आवी छे। केशोदना पंचाळा गामे महिला साथे दुष्कर्म आचर्યું। सुख शांति लाववानी लालच आपी तांत्रिक विधि करवाना बहाने महिलाना घरे पहोंची दुष्कर्म आचर्યું छे। बळजबरीपूर्वक दुष्कर्म आचरी महिलाने बदनाम करवानी धमकी पण आपवामां आवी તેમજ महिलाने मार मार्यो। पोलीसे रणजीत परमार सामे गुनो नोंधी વધુ તપાસ हाथ धरी छे। तो केशोदना पंचाळा गामनो आ समग्र मामलो सामे आव्यो छे ज्यां तांत्रिक विधिना नामे दुष्कर्म करवामां आव्युं छे अने सुख शांति लाववानी लालच आपवामां आवी हती अने त्यारबाद घरे जईने आ दुष्कर्म आचरवामां આવ્યું હતું તેમજ મહિલાને માર પણ મારવામાં આવ્યો છે। તમારી સાથે હાલ સંવાદદાતા અતુલ જોડાઈ ગયા છે। અતુલ, આ કેશોદની ઘટના કે જ્યાં તાંત્રિક વિધિના નામે
દુષ્કર્મ આચરવામાં આવ્યું. શું અપડેટ તેને લઈને? જે આપણે ચોખ્ખું જણાવ્યું કે જે રીતે દુષ્કર્મની ઘટનાઓ થવા છે, અમે ફરી એક વખત તાંત્રિક વિધિના બહાને મહિલા સાથે છે તે દુષ્કર્મ આચરવામાં આવ્યું છે. જોવા જાય તો આ મહિલાને તેના પતિ સાથે બનતું ન હોય, ઘરમાં અવારનવાર કંકાસ થતા હોય, તેને લઈ અને આ મહિલા છે તે પચાળા ગામની છે અને જે આ તાંત્રિક છે રણજીત બધા પરમારનો તેને તેનો કોન્ટેક્ટ કર્યો હતો. પોતાના ઘરે શાંતિ આવે તે માટે વિધિ કરવા બોલાવ્યો હતો. ત્યારબાદ આ જે તાંત્રિક છે, જે પોતાને તાંત્રિક ગણે છે, રણજીત પરમારે મહિલા સાથેની એકલતાનો લાભ લઈને મહિલા સાથે પેલા દુષ્કર્મ આચર્યું હતું. ત્યારબાદ મહિલાએ કીધું હતું કે હું વાત પોતાના પરિવારને કહી દઈશ. ત્યારે આ તાંત્રિકે તેને માર મારી અને આ બધી વાત કોઈને કહીશ તો મારી નાખવાની ધમકી પણ આપી હતી. આમ હાલ આ મહિલા છે તે તાંત્રિકને દુષ્કર્મનો ભોગ બનેલી છે. ત્યારબાદ મહિલાએ છે તે પોતાના પરિવારને વાત કરી છે અને હાલ કેશોદ પોલીસ સ્ટેશનમાં રણજીત બધા પરમાર વિરુદ્ધ દુષ્કર્મનો ગુનો નોંધાયો છે અને પોલીસે તેને પકડવાના ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે. જી અતુલ, સમગ્ર માહિતી બદલ આપનો આભાર. બેટ દ્વારકામાં સતત બીજા દિવસે મેગા ડિમોલેશનની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી છે. ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત વચ્ચે ડિમોલેશનની કામગીરી હાથ ધરી છે. બાલાપર વિસ્તારમાં ગેરકાયદેસર દબાણો પર દાદાનું બુલડોઝર ફરી વળ્યું છે. 2 દિવસમાં 96 જેટલા ગેરકાયદેસર દબાણો દૂર કરવામાં આવ્યા છે. અંદાજે 9.50 કરોડની સરકારી જમીન પરના દબાણો દૂર કરવામાં આવ્યા છે. 16,500 સ્ક્વેર મીટર જમીન પરના દબાણો દૂર કરવામાં આવ્યા છે. તો ડેપ્યુટી કલેક્ટર તેમજ જિલ્લા પોલીસ વડાની હાજરીમાં તંત્રની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે. 1000થી વધુ પોલીસ જવાનો બંદોબસ્તમાં જોડાયા છે. ડ્રોન તેમજ બાઇક દ્વારા પોલીસ જવાનો સતત પેટ્રોલિંગ કરી રહ્યા છે અને ત્યારબાદ આજે સતત બીજા દિવસે ડિમોલેશનની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી છે. कल पूरे दिन जो डिमोलिशन चली उसमें 65 जितने जो स्ट्रक्चर हैं उनको डिमोलिश कर जो गैर कायदेसर जो दबाण थे उनको कल हटाया गया. उसमें 12,500 चौरस मीटर जितना जो एरिया है वो फ्री हुआ. ड्रोन जो होता है उससे भी हमारी सतत पेट्रोलिंग चल रही है. टोटल 96 स्ट्रक्चर जो है वो हमने डिमोलिश किए हुए हैं. इसके अंदर तकरीबन गवर्नमेंट की जो ज़मीन है जिसको खाली किया है वो है 16,300 स्क्वायर मीटर और उसकी मार्केट वैल्यू तकरीबन 8 करोड़ 50 लाख रुपए है. ये जो डिमोलिशन का ड्राइव है ये अभी तक और 2 दिन चलने की संभावना तकरीबन हम लगा रहे हैं. બેટ દ્વારકામાં મેગા ડિમોલેશન આજે બીજે દિવસે પણ શરૂ કરવામાં આવ્યું છે. હું આપને દ્રશ્યો બતાવવાની કોશિશ કરીશ. બેટ દ્વારકાનો આ બાલાપરા વિસ્તાર છે. આ બાલાપરા વિસ્તારમાં આજે બીજા દિવસે પણ મેગા ડિમોલેશનની પ્રક્રિયા તંત્ર દ્વારા હાથ ધરવામાં આવી છે. 1000 જેટલા પોલીસ કર્મીઓની સુરક્ષા વચ્ચે જે બેટ દ્વારકાના બાલાપરા વિસ્તારમાં ડિમોલેશન શરૂ કરવામાં આવ્યું છે. ગઈકાલે 70 જેટલા બાંધકામો છે તે તોડી પાડવામાં આવ્યા હતા. ત્યારે આજે બીજા દિવસે અંદાજિત બપોર સુધીમાં 15થી વધુ જે બાંધકામો છે તે તંત્ર દ્વારા તોડી પાડવાની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી છે. ત્યારે આજે બીજા દિવસે પણ બેટ દ્વારકામાં મેગા ડિમોલેશનની પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી છે. મુકુંદ મોકરિયા, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, દેવભૂમિ દ્વારકા. સુરત શહેરના પૂણા વિસ્તારમાં દારૂના અડ્ડા પર વિજિલન્સે રેડ કરી છે અને સ્થાનિક પોલીસની રહેમ નજર હેઠળ ચાલતી ખુલ્લેઆમ દારૂની હાટડી ઝડપાઈ ગઈ છે. 9,85,000નો દેશી તેમજ વિદેશી દારૂ જપ્ત કરવામાં આવ્યો છે. વિજિલન્સે દારૂ પીતા 14 દારૂડિયાઓની ધરપકડ કરી છે. દારૂ વ્યવસ્થા સંભાળનાર સુધાકર સિરસાટની પણ ધરપકડ કરવામાં આવી છે. 12 આરોપી વોન્ટેડ જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. તો દેશી દારૂ વેચનાર ગણેશ પાટીલ અને દારૂનો જથ્થો પૂરો પાડનાર મુકેશ મારવાડી પણ વોન્ટેડ જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. રેડ દરમિયાન 25થી 30 લોકો ફરાર થયા છે. વિજિલન્સે રેડ કરતા સ્થાનિક પોલીસની કામગીરી સામે અનેક સવાલ ઉઠ્યા છે. અગાઉ પણ પૂણા પોલીસ સ્ટેશનમાં હદમાં આવતા વિસ્તારમાં સ્ટેટ મોનિટરિંગ સેલે રેડ કરી હતી. તો સુરતમાં દારૂના અડ્ડા ધમધમી રહ્યા છે અને તે અંગે રેડ કરવામાં આવી ત્યારે તેઓ 14 શખ્સોની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. જ્યારે 12 જેટલા જે આરોપી છે તે વોન્ટેડ જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. ત્યારે પોલીસની કાર્યવાહી પર પણ અનેક સવાલ ઉદ્ભવી રહ્યા છે. તો અમારી સાથે હાલ સંવાદદાતા કીર્તેશ જોડાઈ ગયા છે. કીર્તેશ, સુરતમાં દારૂના અડ્ડા ધમધમી રહ્યા હોય તે પ્રકારની પરિસ્થિતિ જોવા મળી રહી છે. હાલ કયા પ્રકારની કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે? બિલકુલ, સુરતમાં ખુલ્લેઆમ દારૂનો વેપાર ચાલતો હોય છે. ગુજરાતના ગૃહમંત્રી ભલે એમ કહેતા હોય કે ગુજરાતમાં દારૂબંધી છે, ત્યારે તેમના શહેરના પૂના પોલીસ સ્ટેશનમાં ગઈકાલે વિજિલન્સ દ્વારા રેડ પાડવામાં આવી હતી. 9,85,000નો દેશી અને વિદેશી દારૂ જપ્ત કરવામાં આવ્યો છે.
14 જેટલા દારૂડિયા પકડવામાં આવ્યા છે, 12 આરોપીઓને વોન્ટેડ જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. રેડ દરમિયાન 25 થી 30 લોકો ભાગી છૂટવામાં સફળ રહ્યા હતા. જે પ્રકારે મોનિટરિંગ સેલ દ્વારા એટલે કે વિજિલન્સ દ્વારા રેડ પાડવામાં આવી છે, તેને લઈને લાખો રૂપિયાનો દારૂ ઝડપી પાડવામાં આવે છે. આ વિસ્તાર એવો છે કે જ્યાં શ્રમિકોનો સૌથી મોટો વિસ્તાર છે અને આ વિસ્તારમાં અગાઉ પણ વિજિલન્સ દ્વારા રેડ કરવામાં આવી છે. ત્યારે સવાલ એ ઉભો થાય છે કે આટલા મોટા દારૂના અડ્ડા ચાલે છે પણ પોલીસની નજર કેમ નથી પડતી, તેને લઈને સવાલો ઉભા થાય છે. અને જે વિજિલન્સ એટલે કે સ્ટેટ મોનિટરિંગ સેલ ગાંધીનગર બેઠા બેઠા તેમને ખબર પડતી હોય છે અને તેઓ દ્વારા દરોડા પાડીને કામગીરી કરવામાં આવતી હોય છે. જી કીર્તેશ, સમગ્ર માહિતી બદલ આપનો આભાર. આ તરફ અરવલ્લીના શામળાજીની અણસોલ ચેકપોસ્ટથી દારૂ ઝડપાયો છે અને મોટી માત્રામાં દારૂ ઝડપી લેવામાં શામળાજી પોલીસને મોટી સફળતા પ્રાપ્ત થઈ છે. ટ્રકમાંથી 12.70 લાખની કિંમતનો 8,340 નંગ બોટલ દારૂ ઝડપાયો છે. બળતણના લાકડાની આડમાં લઈ જવાતો હતો દારૂ, ત્યારે ટ્રકમાં દારૂ લઈ જનાર 2 આરોપીઓને પોલીસે ઝડપી પાડ્યા છે. પોલીસે ટ્રક અને દારૂ સહિત 22.70 લાખનો મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો છે. આ તરફ અરવલ્લી પોલીસ પર વધુ એક કલંક લાગ્યો છે. અરવલ્લી પોલીસ જવાનોનો વધુ એક દારૂકાંડ સામે આવ્યો છે. દારૂ પકડ્યો, તોડ કરી જથ્થો સંતાડી દીધો અને પોલીસ સ્ટેશન હેઠળ કામ કરતા 2 ટીઆરબી તેમજ 1 જીઆરડી જવાનની કરતૂત સામે આવી છે. 1.96 લાખનો આ દારૂનો જથ્થો જપ્ત કરવામાં આવ્યો હતો અને ત્યારબાદ તોડ કરી આ દારૂનો જથ્થો સંતાડી દીધો હતો. આરોપ છે કે ધનસુરના કોલવડા ગામની સીમમાંથી જીપ ડાલામાંથી 1.96 લાખની કિંમતનો 1239 બોટલો સગેવગે કરવામાં આવી હતી અને દારૂ ગૌચરમાં છુપાવી દીધો હતો. દારૂ સામે કાર્યવાહી કરવાને બદલે જીપ ડાલા ચાલક સાથે જ તોડ કરી દીધો હતો, જે બાદ ઉચ્ચ અધિકારીઓએ ધનસુરા પોલીસ સ્ટેશન પહોંચી કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી અને 2 સુરક્ષા કર્મીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. જોકે જીપ ડાલા ચાલક, 1 ટીઆરબી જવાન અને ખાનગી માણસ ફરાર છે. તો એક તરફ ગુજરાતમાં દારૂબંધી હોવાની વાતો કરવામાં આવી રહી છે, ત્યારે બીજી તરફ દારૂનો ખુલ્લેઆમ વેપલો કરવામાં આવી રહ્યો છે. સુરત, અરવલ્લીના દ્રશ્યો કે જ્યાં એક તરફ દારૂનું ખુલ્લેઆમ વેચાણ થઈ રહ્યું છે, બીજી તરફ એક એવી ઘટના અરવલ્લીની સામે આવી ચોંકાવનારી કે જ્યાં સુરક્ષા કર્મીઓ દ્વારા જ તોડ કરવામાં આવ્યો અને જે દારૂનો જથ્થો મળી આવ્યો હતો તેને છુપાવી દેવામાં આવ્યો હતો. તે અંગે હાલ કાર્યવાહી થઈ રહી છે અને તપાસ પણ ચાલુ છે. એટલે એક તરફ ગાંધીના ગુજરાતમાં દારૂબંધીની વાતો પોકળ સાબિત થઈ હોય તે પ્રકારના દ્રશ્યો જોવા મળ્યા છે. આ તરફ સુરત જિલ્લામાં તસ્કરોનો તરખાટ જોવા મળી રહ્યો છે. તલવાર ગેંગ સક્રિય થઈ છે અને કામરેજના શામપુરા ગામે તલવારો સાથે તસ્કર ગેંગ દેખાઈ, જેમાં ગામના બંધ ઘરને નિશાન બનાવવામાં આવ્યું છે. આ તલવાર ગેંગ બંધ મકાનને નિશાન બનાવી રહી છે. પરિવાર ફરવા માટે બહાર ગયું હતું ત્યારે તસ્કરોએ ઘરને નિશાન બનાવ્યું હતું. તલવાર સાથે ગામમાં ફરતા તસ્કરો સીસીટીવીમાં કેદ થયા છે. તો ચોરી કરવા માટે તસ્કરો હવે તલવાર સાથે આવી રહ્યા છે. તલવાર સાથે તસ્કર ગેંગ દેખાતા ગ્રામજનોમાં ફફડાટ ફેલાયો છે અને સમગ્ર ઘટનાની જાણ કામરેજ પોલીસને કરવામાં આવી છે. તો કામરેજ પોલીસે વધુ તપાસ પણ હાથ ધરી છે. અમારી સાથે હાલ સંવાદદાતા કેતન જોડાઈ ગયા છે. કેતન, હવે જે તસ્કરો છે તે ચોરી કરવા માટે તલવાર લઈને ફરી રહ્યા છે, શું અપડેટ? આ આખી ઘટનામાં શું કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે હાલ? જી ચોક્કસની વાત તો સુરત જિલ્લાની અંદર હાલ ગુલાબી ઠંડીની અંદર તસ્કરો આતંક મચાવી રહ્યા છે. તમામ સુરત જિલ્લાના તમામ તાલુકાની અંદર તસ્કરોનો આતંક જોવા મળ્યો છે. ખાસ કરીને વાત કરવામાં આવે તો કામરેજ તાલુકાના જે શામપુરા ગામ ખાતે તલવાર સાથે તલવાર ગેંગ દેખાઈ આવે છે સીસીટીવી ની અંદર અને સમગ્ર ઘટના સીસીટીવીમાં કેદ કરવામાં આવી છે. પરંતુ ખાસ કરીને આ પરિવાર જે બહાર ફરવા ગયું હતું અને એ સમય દરમિયાન આ તસ્કર આ જે તલવાર સાથે ઘરોને નિશાન બનાવતો તલવાર સાથે ગામમાં ફરતા પણ સીસીટીવીમાં કેદ ચોરી કરવા માટે હવે પહેલા ક્યાંક તો ગિલોલ, ક્યાંક તો પથ્થરમારો કરીને કે ક્યાંક તો કાળા તોડીને ક્યાંક તો ગેસ કટર મશીનો લઈને લોકો ચોરી કરતા હોય છે. પરંતુ આ એક નવી તરકીબ હાલ જોવા મળી રહી છે કે તસ્કરો જે ચોરી કરવા આવે છે ઘાતક હથિયાર હોય અને સુરત જિલ્લાની અંદર એનઆરઆઈ પરિવારો હોય છે જેના
મોટે ભાગના ઘરો બંધ હોય છે, જેને આ તસ્કરો ગેંગ જે નિશાન. જી કેતન, સમગ્ર માહિતી બદલ આપનો આભાર. રાજકોટમાં આજે આંતરરાષ્ટ્રીય પતંગ મહોત્સવનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે અને ડીએચ કોલેજના ગ્રાઉન્ડમાં પતંગ મહોત્સવનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. રાજકોટના સાંસદ પરસોત્તમ રૂપાલા પતંગ મહોત્સવમાં પહોંચ્યા હતા. તેમણે પતંગ રસિકોને કાચવાળી દોરીનો ઉપયોગ ન કરવા માટે આગ્રહ કર્યો હતો. આપણી સ્થાનિક દોરી અને પતંગનો આપ ઉપયોગ કરશો. ખાસ કરીને જે કાચના માંજા પાયેલી અને જે પક્ષીઓને હાનિ પહોંચાડે છે એ પ્રકારની દોરીઓથી બચવા માટેની કાળજી રાખશો. રાજકોટ શહેરમાં આજે આંતરરાષ્ટ્રીય કાઇટ ફેસ્ટિવલ યોજાઈ રહ્યો છે. ખાસ કરીને વિશ્વના અલગ અલગ દેશોમાંથી જે છે એ પતંગબાજો છે તે અત્યારે પહોંચ્યા છે અને એમના દ્વારા અત્યારે જે છે અલગ અલગ પતંગો ઉડાવવામાં આવી રહી છે. અત્યારે ખાસ કરીને જે રીતના વાત કરવામાં આવે તો મહાકાય પતંગો છે, અલગ અલગ આકર્ષક પતંગો છે તે ઉડાવવામાં આવી રહી છે. જે રીતના વાત કરવામાં આવે તો અહીંયા આપણી સાથે કેટલાક વિદેશી જે છે પતંગબાજો, આપણે એમની સાથે પણ વાત કરીશું. क्या कहेंगे टुडे काइट फेस्टिवल I like this kite festival. I'm from Italy, center of Italy. I fly my kites for India, for enjoy, for everybody. Yes, it's first time for me in India. Very nice, very nice. Thank you very much. જે રીતના અહીંયા ગ્રીસથી પણ જે છે અલગ અલગ પતંગબાજો આવ્યા છે, એમના દ્વારા પણ અલગ અલગ પતંગો છે તે ઉડાવવામાં આવી રહી છે. અહીંયા કેટલાક અન્ય પતંગબાજો છે, આપણે એમની સાથે પણ વાત કરવાનો પ્રયાસ કરીશું. રાજકોટનું આકાશ છે તે આજે અવનવી પતંગોથી જે છે એ રોશની અલગ અલગ પતંગોથી તે એક સુશોભિત થઈ રહ્યું છે. રાજકોટ વાસીઓ છે તે અત્યારે ક્યાંક પતંગનો ઉત્સવનો આનંદ માણી રહ્યા છે. આપણી સાથે કેટલાક રાજકોટ વાસીઓ છે. શું કહેશો, આજે કેવો કાઇટ ફેસ્ટિવલનો ઉત્સાહ, કેવો આનંદ? બહુ જ સરસ, જેની અમે આતુરતાપૂર્વક રાહ જોઈ રહી છે દર વર્ષે. અમે એક જ દોરી ઉપર 250 પતંગ ઉડાવી રહ્યા છીએ. અહીંયા આ એક જ દોરી છે જેના પર જે છે એ 250 જેટલી પતંગો છે તે ઉડાવવામાં આવી રહી છે. બીજી તરફ અલગ અલગ જે પતંગો હોય છે તે એક આકર્ષણનું કેન્દ્ર બન્યા છે. ખાસ કરીને વિદેશી પતંગબાજો છે તે આવ્યા છે અને એમના દ્વારા જે છે અત્યારે અવનવી પતંગો ઉડાવવામાં આવી રહી છે અને લોકો પણ છે તે પણ મોટી સંખ્યામાં જોવા માટે અહીંયા અત્યારે પહોંચ્યા છે. હાર્દિક જોશી, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, રાજકોટ. સમાચારોમાં આગળ વધીએ તે પહેલા રોકાઈશું એક બ્રેક માટે.